तो नेक्स्ट पॉइंट है जॅकोबियन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन. नोट करून म्हणू शकतो तुम्ही जॅकोबियन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन. Jacobian of composite function. If u and v are functions of x and y, if u and v are functions of x and y, comma x and y are the functions of r and theta, comma x and y are the functions r and theta, then u and v are composite function of r and theta. The bracket I shall u comma v is function of xy and xy is a function of r theta. Then Jacobian of u and v with respect to r and theta. जसं आपण कॉम्पोजिट फंक्शन्स पहिले तसं सेम ते तो पण हाच पार्ट आहे तो तुम्ही आता आपण जॅकोबियन बघायचं. आपण हे अगोदर बघितलेलं आहे मल्टीव्हेरिएबल डिफरन्शियल कॅल्क्युलस मध्ये तेच आहे u and v are with respect to r theta. Therefore j of u comma v upon r comma theta is equal to j of u comma v upon x comma y into j of x comma y upon r comma theta. Right on this. Suppose u and v are functions of x and y and x and y is functions of r and theta. मग त्यानंतर काय विचारलंय u and v are the composite function of r and theta. uv is function of xy and xy is function of r theta. Then Jacobian of uv with respect to r theta. Jacobian of u upon v u comma v upon r comma theta. Jacobian of u comma v upon x comma y into Jacobian j Jacobian of x comma y upon r comma theta.
झालं लिहून झालं का? नेक्स्ट एक्झाम्पल घ्या क्वेश्चन. If x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, and u is equal to x square plus y square, p is equal to xy, then find j of u comma p upon r comma theta, or dou of u p upon dou of r theta. We know that dou of u comma p upon dou of r comma theta is equal to dou of u comma v upon dou of x comma y into dou of x comma y upon dou of r comma theta. आता है फॉर्मूले. Okay, consider j is equal to j1 into j2 fair. ये j1 में कैसे u v upon dou x comma dou y, dou of u comma v upon dou of x comma y, which is equal to एक है फॉर्मूला. So ux uy px py. करे सॉल्व फर्स्ट यूज टर्म. लेट क्वेश्चन नंबर 1 करे. क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 2 लेट u is equal to x square plus y square, p is equal to xy. तेव्हा ux is equal to with respect to x डेरिवेटिव काय तर 2x, with respect to y डेरिवेटिव काय तर 2y, पिचा with respect to x डेरिवेटिव काय तर y, पिचा with respect to y डेरिवेटिव काय तर x. Equation 1 that implies j1 is equal to ux म्हणजे काय असणार आहे 2x 2y, px काय तर y x येते, which is equal to 2x square minus 2y square is equal to 2 in bracket x square minus y square. 2 in bracket x square minus y square. काय केलं फक्त मी u कन्सिडर केला, v चं कन्सिडर केलं आणि तिचे डेरिव्हेटिव्ह फाइंड केले विथ रिस्पेक्ट टू x and y. हे झालं J1 झालं. आता नेक्स्ट काय असेल J2. dou of x comma y dou of r comma theta, which is equal to काय असेल x r x theta y r y theta. Let x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta.
जरा फाइंड x with respect to r derivative मतलब क्या है, r is only variable, remaining parts are constant. Cos theta as it is, derivative of r is 1. Next, do x with respect to theta minus r sin theta. तो solve कर लिया already. Derivative of cos theta is minus sin theta, and r is as it is. Y r is equal to sin theta. Y theta is equal to r cos. Which is equal to put करायच्यामध्ये J2 is equal to xr cos theta minus r sin theta r cos theta equal to r cos square theta minus हे मायनस आणि आपला फॉर्म्युलातला मायनस काय होईल प्लस r sin square theta r in bracket cos square theta plus sin square theta is equal to r in bracket only is equal to r. Therefore, equation 1 becomes j is equal to j1 ची वैल्यू किती आली तेव्हा j1 is equal to 2 in bracket x square minus y square into bracket r ln लिहून घ्या
झाले. नेक्स्ट क्या, मॅक्झिमा अँड मिनिमा. नेक्स्ट पॉईंट, या चॅप्टरमध्ये ओनली 3 पार्ट्स आहेत, 3 पॉईंट्स आहेत, जॅकोबियन, मॅक्झिमम मिनिमा अँड एक्सपान्शन. मैक्सिमा एंड मिन. इस पॉइंट पे दो तीन एमसीक्यूज आ सकते हैं आपको एग्जाम में. इम्पोर्टेंट पार्ट्स है मैक्सिमा एंड मिनिमम. फर्स्ट एक कंसेप्ट क्या देखो, मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट क्या रहता है, इसके बाद हम वो कैसे फाइंड करते हैं उसके स्टेप लिखेंगे. Okay, this is xy plane. We consider one function, so the one function. Okay, इसमें क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते, तो यहाँ जो यहाँ पे पॉइंट आएगा x1 y1, यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा x2 y2, तो इसका हम क्या निकाल रहे हैं, मैक्सिमम और मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ऑफ द गिवन फंक्शन हम फाइंड करने वाले. ठीक, यहाँ पे जो फाइंड है मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, मिनिमम पॉइंट कौन सा है, वो हमें फाइंड करने वाले. उसके लिए कौन सा जो स्टेप्स है, बस सपोज आपण एक्स वाय प्लेन कन्सिडर केला आणि त्याच्यामध्ये एक फंक्शन आपण कन्सिडर केलं, तर त्या फंक्शनवरती येणारे मॅक्सिमम पॉईंट, मॅक्सिमम त्यावर येणार ते एक मॅक्सिमम पॉईंट आणि मिनिमम पॉईंट आपल्याला फाइंड करायचा. ओके, त्याच्यामुळे मॅक्सिमम आणि मिनिमम त्यासाठी स्टेप्स आहेत टू फाइंड द मॅक्सिमम आणि मिनिमम व्हॅल्यूज. फर्स्ट असेल फाइंड fx fy fxx ब्रॅकेट काय असेल r, fyy इन ब्रॅकेट काय असेल t, आणि fxy इन ब्रॅकेट काय असेल s. स्मॉल s आहे, सगळे स्मॉल येतात. fx fy म्हणजे f विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू x, f पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू y, fxx इन ब्रॅकेट काय असेल r, fyy fxx म्हणजे काय, fx चं सेकंड डेरिव्हेटिव्ह असेल, त्याला म्हणतो आपण कन्सिडर काय करायचं, r कन्सिडर करायचं. fy चा अगेन विथ रिस्पेक्ट टू y, ते काय कन्सिडर करा t, आणि fxy इन ब्रॅकेट काय असेल s. म्हणजे ह्या fx चा विथ रिस्पेक्ट टू y गेन डेरिव्हेटिव्ह. ओके, this is first point, first step. Second step, equate fx is equal to 0 and fy is equal to 0. Equate fx comma fy is equal to 0 is equal to 0. After solving their equations, we will get the point. After solving this, we get the points in bracket x1 y1 comma x2 y2 comma x3 y3 and so on. Third, check the value of find the value of rt minus, लिहून घेऊ नका, rt minus a square, and the value of rt minus a square. So the first असेल, if rt minus a square is greater than 0, rt minus a square is greater than 0, then the point is called stationary point. Then the point is called stationary point. Stationary point. Second asset, if rt minus s square is less than 0, then the point is called saddle point.
If rt minus a square is less than 0, then the point is called saddle point. If rt minus s square is equal to 0, then the method is false. Then the method is failed. Then the method is failed. तुम्ही स्टेशनरी पॉईंट काय असतो, सॅडल पॉईंट काय असतो बघा. स्टेशनरी पॉईंट म्हणजे काय होतं, जे आपण जो कर्व कंसिडर किया था, वो जो कर्व पे आने वाले जो पॉइंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स. ओके, मतलब ये जो हाईएस्ट पॉइंट हो गए, हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट, उसे हम क्या कहेंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स. और जो रिमेनिंग पॉइंट्स है, रिमेनिंग ये जो यहाँ पे आएंगे बाद दूसरी जगह पे, उसे क्या कहते हैं हम, सैडल पॉइंट्स. स्टेशनरी पॉईंट म्हणजे यातलं मॅक्झिमम, यातलं मॅक्झिमम आणि मिनिमम पॉईंट असेल तर काय म्हणायचं, स्टेशनरी पॉईंट्स. म्हणजे रिमेनिंग पॉईंट्स आहेत तर काय म्हणायचं, सॅडल पॉईंट्स. आणि अदर दॅन जर कोणतं असेल तर काय असेल, मेथड इज फेल. म्हणजे आपण मॅक्झिमम मिनिमम व्हॅल्यू फाइंड करू शकत नाही. ओके सर, ते पहिल्या पॉइंट मधला RTS काय? ह्याच्यामध्ये फक्त मी काय केलं माहिती आहे का, fx म्हणजे काय असेल, fx म्हणजे फर्स्ट एफचं काय असणार, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह ना, fx मीन्स पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू 2 टाइम्स आहे, म्हणजे सेकंड डेरिव्हेटिव्ह. एफचं काय असेल, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आहे. त्याला आपण फक्त काय केलं, आर कन्सिडर करायचं. आर तुम्ही हायचं घेतलं तरी काय प्रॉब्लेम नाही, फक्त ते दिसायला व्यवस्थित दिसतं शॉर्टमध्ये, म्हणून rt मायनस स्क्वेअर फक्त एक कन्सिडर केलेत सिम्बॉल. आर म्हणजे काय असेल, fx, टी म्हणजे काय असणार, fyy. आणि fx तुम्हाला माहिती आहे, एफचा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम्स डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करायचं. सिमिलरली एफचा विथ रिस्पेक्ट टू वाय 2 टाइम्स डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करायचं. तर आपण फक्त आर टी आणि एस कन्सिडर केलेले, सिम्बॉल आपण कन्सिडर केलेले. ओके सर. मॅक्झिमम मिनिमम पॉईंट टाकलं, राईट डाऊन. मॅक्झिमम मिनिमम पॉईंट खाली लिहून घ्या, राईट डाऊन. f of xy be a given function, f of xy be a given function f of xy be a given function to find maxima or minima, to find the maxima or minima, to find the maxima or minima or stationary values, or stationary values, or stationary values or stationary values or extreme values, extreme, extreme value, or stationary values or extreme values, extreme values. Next point, next line la, next line la. Following are the steps, following are the steps following are the steps to find maximum or minimum following are the steps to find maxima or minimum, maxima or minimum. Next line person, step first. Write down first step, find fx, fy, fxx in bracket r, fyy in bracket t,
fxy in bracket yes. Second step, equate fx fy is equal to 0. After solving this, we get the points x1 y1, x2 y2, x3 y3 and so on. Third gap, find the value of rt minus s square. Find the value of rt minus s square. So first gap, if rt minus s square is greater than 0, then the point is called stationary point. If rt minus s square is less than 0, then the point is called saddle point. If rt minus s square is equal to 0, then the method is failed. सर काय ते Saddle point the SADLE. Yes, double D, yes, sorry. Double DLE. Saddle point. जब ब्रैकेट में सैडल पॉइंट जब ब्रैकेट में दिला सैडल पॉइंट नो मैक्सिमम नो मिनिमम मैक्सिमम और मिनिमम नो मैक्सिमम नो मिनिमम if rt minus s square is equal to 0, then the method is failed. झालं. Step 4. Step 4 क्या है? At stationary point, check the value of r. At stationary point, check the value of r.
first ever, if r is less than 0, then the function is maxima. R is less than 0, then the function is maxima. If r is greater than 0, then the function is minima. R is less than 0, then the function is maxima. If r is greater than 0, then the function is minima. काय असेल रिव्हर्स मध्ये असेल. ओके, स्टेप नंबर 5. obtain in the stationary value of u, that is u max and u min. U max and u min. Example खूप सोपे आहेत. आणि स्टेप्स आपण रिव्हिजन घेऊ स्टेप्स. फर्स्ट काय फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ fx fy fx fyy fxy. जे काय असेल विथ रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स, विथ रिस्पेक्ट टू y 2 टाइम्स, and नेक्स्ट fx विथ रिस्पेक्ट टू y. इक्वेट सेकंड काय करायचं, इक्वेट करायचं. काय इक्वेट करायचं, fx and fy is equal to 0. After solving this, we get the points x1 y1 x2 y2 x3 y3 points मिळतील. ओके, then find the value of rt minus a square. rt minus a square ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. If rt minus a square is greater than 0, then the point is called stationary point. rt minus a square is less than 0, then the point is called a saddle point. With no maxima, no minima. If rt minus a square is equal to 0, then the method is fail. नेक्स्ट करायचं ॲट स्टेशनरी पॉईंट, किंवा मेथड फेल. सॅडल पॉईंट म्हणजे काय, नो मॅक्झिमा नो मिनिमा. राहते काय फक्त स्टेशनरी पॉईंट. स्टेशनरी पॉईंटला आपले व्हॅल्यू फाइंड करायचे. ॲट स्टेशनरी पॉईंट चेक द व्हॅल्यू ऑफ आर. इफ आर इज लेस दॅन 0, देन द फंक्शन इज मॅक्झिमा. इफ आर इज ग्रेटर दॅन 0, देन द फंक्शन इज मिनिमा. नेक्स्ट ऑब्टेन द स्टेशनरी व्हॅल्यूज ऑफ यू, दॅट इज यू मॅक्स अँड यू मिन. स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा. एक्झाम्पल कोण लक्षात येईल स्टेप्स कशा यूज करायचे. Exam question घ्या first. Find the लास्ट स्टेप राहिली. हॅलो लास्ट स्टेप लिहायची राहिली 5वी. बरं सर. find the maxima and minima or stationary value or extreme value. Then its meaning is write down question. Find the maximum minimum or stationary value or extreme value.
एक्झाम्पल घ्या फर्स्ट, एक्स क्यूब प्लस वाय क्यूब x cube plus y cube minus 3axy, x cube plus y cube minus 3axy. स्टेप बाय स्टेप जर सॉल्व करत गेलं तर एकदम सोपं एक्झाम्पल आहे ते, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करत सांगा. म्यूट करा कोण आहे ते. सॉल्व करा स्टेप बाय स्टेप. ओके, फर्स्ट लेट f is equal to x cube plus y cube minus 3axy. तर नेक्स्ट काय करायचं, फाइंड फर्स्ट स्टेप. स्टेप फर्स्ट काय आहे, find all the values of fx, fy, fx, fyy, fxy. Okay, step first, fx is equal याचा काय असेल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x. गिवन फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू काय असेल, x असेल. काय ते डेरिव्हेटिव्ह 3x स्क्वेअर प्लस 3y स्क्वेअर, सॉरी 3x स्क्वेअर प्लस y क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार 0 मायनस 3ay. तर नेक्स्ट डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे 1. जसं काय आलं 3x स्क्वेअर मायनस 3ay. नेक्स्ट fxx is equal to, again derivative with respect to x, that is 3 into 2 is 6x. Next fy with respect to y derivative, f with respect to y derivative काय तो x cube से आना 0, y cube से आना 3y square minus 3ax, कारण y derivative काय आना 1 is equal to 3y square minus 3ax. नेक्स्ट काय असेल fyy, fxx म्हणजे काय हो r आहे ना, in bracket r is equal to 6x. fyy in bracket काय असणार आहे t, डेरिव्हेटिव्ह काय असणार 3 into 2 6y. नेक्स्ट काय असेल यस fxy म्हणजे काय असेल fx चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y, fx चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y म्हणजे काय येणार 0 मायनस 3a, y चा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे e का 1 असणार आहे. याचं काय असणार आहे 3x स्क्वेअर, डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y याचं काय असेल 0 असेल. fx का विथ रिस्पेक्ट टू y क्या करना है, हमें fx का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है. fx का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y मतलब यहाँ पे x वेरिएबल होगा, तो x का सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहे हो ना, तो यहाँ पे x क्या होगा कांस्टेंट होगा और ओनली y वेरिएबल होगा. तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आएगा माइनस 3a एज इट इज, y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1. तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस. फर्स्ट स्टेप झाली, fx फाइंड केला, fxx फाइंड केला, fy फाइंड केला, fyy फाइंड केला आणि fxy फाइंड केला. झालं स्टेप फर्स्ट.
तो स्टेप सेकंडला काय करायचं, पुट करायचं, पुट fx इज इक्वल टू 0 आणि fy इज इक्वल टू 0. इक्वेट fx इज इक्वल टू 0 and fy इज इक्वल टू 0. तो fx टर्म कुठे आहे, तो 3x² minus 3ay is equal to 0. इक्वेशन नंबर 2. दूसरा कैनर हुआ 3y² minus 3ax is equal to 0. इक्वेशन नंबर 3. 2 and 3. स्टेप फर्स्ट वाले आपले ऑल फाइंड, हमने क्या किया, ऑल वैल्यू फाइंड की, किसकी फाइंड की, fx y fx, ये सब की वैल्यू फाइंड की. सेकंड स्टेप क्या, इक्वल fx इज इक्वल टू 0. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट द पॉइंट x1 y1 x2 y2 आणि x3 y3. म्हणजे काय करायला लागेल आपल्याला, अँड सो ऑन आहे. इक्वेट इज इक्वल टू 0 इक्वेट करूया, त्यानंतर सॉल्व करायचं. इक्वेट fx and fy is equal to 0. आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द वैल्यूज ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 काय येतील ते वैल्यू. ओके, तो आपले सिंप्लीफाई करा. क्या करेगा, एक तो इसमें क्या करना है आपको, एक सेकंड फर्स्ट का आप मतलब सेकंड इक्वेशन कंपेयर करो, कंसिडर करो और वो 3 में पुट करो, या 3 कंपेयर कर कंसिडर करो और उसमें 2 में उसकी वैल्यू पुट करो. तो उसमें हमें क्या x और y की वैल्यू सिर्फ निकालनी है. तो यहाँ पे कैसे वैल्यू निकालेंगे हम, यहाँ पे देखो 3x² minus 3ay is equal to 0. That implies 3x² is equal to 3ay. इकडे घेऊन जाऊया, हे कॅन्सल होईल. नेक्स्ट काय आता, x² is equal to ay that implies y ची व्हॅल्यू फाइंड करून ती y ची व्हॅल्यू सेकंड मध्ये आपल्याला पुट करायची ना, कारण x ची पुट केली तर रूट मध्ये पुट करायला लागेल, रूट मध्ये पुट केले कॉम्प्लिकेटेड होईल. ओके, यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, हर एक एग्जांपल में एक ही रूल याद यूज करना है. कौन सा रूल, देखो अगर आप फर्स्ट ए कंसीडर करो तो इसकी जो वैल्यू निकलने वाली है वो सेकंड में पुट करो, या आपने सेकंड कंसीडर किया, जो वैल्यू आने वाली है वो फर्स्ट में पुट करो. म्हणजे काय म्हणते बघा, हे दोन इक्वेशन्स आहेत. या दोन इक्वेशनमध्ये तुम्ही जर पहिले एक्स किंवा वायची व्हॅल्यू जर इक्वेशन 1 मधून काढत असाल तर ती काय करायची, इक्वेशन 2 मध्ये पुट करायची, किंवा तुम्ही ह्यामधून एक्स वाय फाइंड करा असेल सेकंड स्टेप इक्वेशन मधून, तर ती व्हॅल्यू काय करायची, फर्स्ट मध्ये पुट करायची. ओके, आता आपण ह्याच्यातनं व्हॅल्यू फर्स्ट कन्सिडर केल्यानंतर त्याची व्हॅल्यू फाइंड केली. ओके, तर ह्याची व्हॅल्यू फाइंड केल्यानंतर काय येतं, x² इज इक्वल टू ay आलं. तुम्ही जर ह्याची एक्सची व्हॅल्यू फाइंड करायचं असेल तर काय होईल, इथे एक्स आहे ना, तुम्ही म्हणाल एक वायचीच वैल्यू का पुट करता, एक्स का पुट करत नहीं. तो इसमें हम एक्स की वैल्यू क्यों नहीं पुट करें, क्योंकि अब देखो यहाँ पे एक्स रूट स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है. अगर आपने यहाँ पे रूट कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए वाई आ जाएगा ना. तो आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए फिर प्रॉब्लम आएगा सिंप्लीफाई करने के लिए. इसलिए हम वो वैल्यू यूज नहीं करेंगे, सिर्फ वाई को फाइंड करेंगे. तो इसकी वाई की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे x² अपॉन ए. काय म्हणतो ते समजलं का. आपल्याला फक्त सॉल्व करण्यासाठी प्रॉब्लेम येतो पुढे कॅल्क्युलेशनसाठी, म्हणून आपण याचा एक्सचा परत रूटमध्ये घेत नाही, कारण एक्स इथे x² आणि एक्स जर फाइंड करायला घेतलं तर तुम्ही रे रूटमध्ये येईल, हे रूटमध्ये पुट केले की तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करण्याला भरपूर प्रॉब्लेम्स येणार. म्हणून y इज इक्वल वायमध्ये पुट व्हॅल्यू फाइंड करूया आणि ती इक्वेशन 3 मध्ये पुट करूया. 3y² इन ब्रॅकेट काय घेणार, y² ची व्हॅल्यू काय असेल, x² अपॉन ए ब्रॅकेट स्क्वेअर minus 3ax. Therefore 3 कॉमन गया, इतना पण 3 आणि इतना पण 3, x raised to 4 upon a square minus 3ax is equal to 0. तो 3 कॉमन घेतले ना. तो 3 मल्टिपल इकडे डिवाइड केलं काय होईल, 0 होईल. कॅल्क्युलेशन करा, x raised to 4 minus a सर square. 3 फक्त त्या कंसासाठी आहे, पुढच्या नाही. इथं पण 3 आहे ना, आपण कॉमन घेतलं ते. हा, ओके सर.
एक्स रेज टू 4 अपॉन काय येणार ए स्क्वेअर आहे, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा ए क्यूब एक्स अपॉन काय ए स्क्वेअर इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन किया इसमें हमने, देयरफॉर नेक्स्ट टर्म का एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब एक्स, दोनों में से क्या ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड को यहाँ पे मल्टीप्लाई लेके जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। तो बचता है क्या, एक्स रेज टू 4 माइनस ए क्यूब एक्स इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज इसमें से अभी हमें पॉइंट वैल्यू फाइंड करनी, पॉइंट एक्स इन ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज यहाँ पे देखो एक्स इज इक्वल टू 0 होगा और एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 0 होगा और एक्स इज इक्वल टू ए व्हॅल्यू होगा। तो आपल्याला एक व्हॅल्यू मिळाली तो पॉइंट मधली एक्स वाय मधली, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, मैंने रूट निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट निकाल दिया तो एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू 0। फर्स्ट क्या होगा, एट एक्स इज इक्वल टू 0, कोणत्याही एका ह्याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करा एक्स इज इक्वल टू 0, इथे पुट करूया आपण, ओके एक्स इज इक्वल टू 0 पुट केलं तर काय 3 0 येईल, 3y स्क्वेअर इज इक्वल टू 0, that implies y is equal to 0 and x is equal काय पुट करायचं, x is equal to a, that implies पुट करा x is equal to a, x is equal to a तो पुट करा म्हणजे काय येणार बघा 3y स्क्वेअर minus 3a, x ची व्हॅल्यू काय येणार आहे, a is equal to 0, that implies 3y square minus 3a square is equal to 0. This cannot 3y square is equal to 3a square. The 3 get cancelled, that implies y square is equal to a square. That implies y is equal to a. त्याच्यानंतर मग important step. So the points are points काय देवा, so the points are 0 0 and x is equal to a आणि y is equal to आन्सर काय आले a, एक असेल पॉइंट असेल x is equal to a पुट केल्यानंतर y ची काय व्हॅल्यू मिळते, y is equal to a, हे झाले स्टेप सेकंड। नेक्स्ट काय असेल स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड आपण काय करतोय, फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ आर टी मायनस ए स्क्वेअर। Consider RT minus S square is equal to RT minus S square. RT ची व्हॅल्यू किती आहे बघा, R ची व्हॅल्यू काय ते 6x, T ची व्हॅल्यू काय ते 6y, 6x in bracket 6y minus S square म्हणजे काय असणार आहे minus 3a square म्हणजे काय असणार 36 xy minus हे minus काय होईल minus सॉरी minus 3a square म्हणजे काय असेल 9a square, 30 minus s square is equal to 36xy minus 9a square. त्यातले फर्स्ट स्टेप, at x, y is equal to 0, 0 पहिला पॉइंट साठी x1 y1 at x1 y1 is equal to 0, 0 rt minus a square is equal to x की value 0, y की value 0 minus 9a square less than 0 थे greater than 0 थे is less than 0। आपण a ची व्हॅल्यू कोणती पुट केली तर a स्क्वेअर मध्ये ते काय होणार आहे पॉझिटिव्ह येणार आहे, नाही तर काय असलं मायनस असल्यामुळे काय नाही लेस दॅन 0। गिवन पॉइंट्स आर सॅडल पॉइंट।
that implies saddle point. Saddle point means no maximum, no minimum. This is the first. Second, at x2 comma y2 is equal to a comma t. For put it rt minus a square at point a comma e is equal to x taken each value put करो 36a in bracket a minus 9a square is equal to 30 36 6a square minus 9a square is equal to 36 मधून 9 मायनस करा 27 स्क्वेअर आणि हा काय तो ग्रेटर दॅन 0 दॅट इम्प्लाइज काय असेल स्टेशनरी पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट नेक्स्ट स्टेप काय असतं स्टेशनरी पॉइंटची स्टेप नंबर 5 स्टेप थर्ड झाली ना स्टेप्स आता फोर्थ झाली फोर्थ आता फोर्थ स्टेप ॲट स्टेशनरी पॉईंटसाठी स्टेप 4 r is equal to काय 6x that implies r at the point a comma a for stationary point put करा 6a x ची व्हॅल्यू काय येणार a is greater than 0 that implies the function is minimum or maximum at a comma a Minimum. function is minimum and the step 5 काय असेल u is equal to x cube sorry f is equal to x cube plus y cube minus 3axy तर ऍट पॉइंटला काय फाइंड करायचं आपल्याला f mean is equal to at the point काय असणार a comma करा पॉइंट a cube plus a cube minus 3a x आणि y ची व्हॅल्यू काय a म्हणजे 2a cube minus 3a square म्हणजे काय असणार minus a cube this is the f mean स्टेप्स समजले काय करायचं ते फर्स्ट स्टेप काय होते fx फाइंड करायचा fxx फाइंड करायचा fy फाइंड करायचा fyy फाइंड करायचा आणि fx विथ रिस्पेक्ट टू y फाइंड करायचा ते व्हॅल्यू फाइंड केल्या तर त्यानंतर काय करायचं इक्वेट करायचं काय इक्वेट करायचं fx आणि fy इज इक्वल टू 0 म्हणजे काय असणार fx कुठे येते बघा fx ही व्हॅल्यू fy कुठे ही व्हॅल्यू दोन्ही व्हॅल्यू काय करा इक्वल टू 0 त्यानंतर काय करा नेक्स्ट दोन्हीपैकी एक कोणतीही कन्सिडर करा त्याच्यामध्ये x किंवा y ची व्हॅल्यू फाइंड करा त्याच्या दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये पुट करा व्हॅल्यू त्यानंतर तुम्हाला काय मिळतील पॉईंट मिळतील हे इम्पॉर्टंट स्टेप आहे पॉईंटच किती पॉईंट्स मिळाले आपल्याला सो द पॉईंट्स आर 0 0 a a पाणी देखे मॅक्सिमम 4 पॉईंट्स मिळू शकतात मॅक्सिमम किती असतील 4 पॉईंट्स मॅक्सिमम किती पॉईंट्स असतील 4 पॉईंट्स असतील मॅक्सिमम मिनिमम 1 एक तरी पॉईंट येतोच आणि मॅक्सिमम 4 पॉईंट्स येतो नेक्स्ट स्टेप थर्ड कन्सिडर करा rt minus a square फाइंड करा and given point जेवढे पॉईंट आले त्या पॉईंटसाठी चेक करा x1 y1 x2 y2 असेल x3 y3 सगळ्या व्हॅल्यूसाठी चेक करा जर लेस दॅन 0 असेल तर सॅडल पॉईंट इक्वल टू 0 असेल तर फेल
आणि ग्रेटर दॅन 0 असेल तर काय असेल स्टेशनरी पॉईंट. नेक्स्ट स्टेप काय असणार स्टेशनरी पॉईंटसाठी जे व्हॅल्यू फाइंड करायची. स्टेशनरी पॉईंटसाठी व्हॅल्यू फाइंड करायची. स्टेशनरी व्हॅल्यू r इज इक्वल टू 6x घ्या. स्टेशनरी पॉईंट आला a, a काय स्टेशनरी पॉईंट a, a इज इक्वल टू x ठिकाणी a ची व्हॅल्यू पुट करा. इथे y टर्म नसल्यामुळे काही गरज नाही y ची पुट करायची. x ठिकाणी a पुट करा. ॲट a, a फंक्शन इज मिनिमम. ॲट a, फंक्शन इज मिनिमम कारण काय तो हा ग्रेटर दॅन 0 आला म्हणून मिनिमम असेल. जर आलेली व्हॅल्यू a, पॉईंट काय करा गिव्हन याच्यामध्ये फंक्शन पुट करा. तर तो मिनिमम आले म्हणजे काय f मिन येईल. मॅक्झिमम आला असतं f मॅक्स. एक्झाम्पल तुम्ही ट्राय करा. नाही सॉल्व्ह झालं तर आपण नेक्स्ट लेक्चरला सॉल्व्ह करूया. x क्यूब प्लस 3x स्क्वेअर y is equal to x cube plus 3x square y minus 3y square minus 3y square minus 3x square minus 3x square plus 7 x cube plus 3x square y minus 3y square minus 3x square plus 7. ठीक है, अपन स्टॉप करा. नेक्स्ट लेक्चर काय करा 5 मिनिट्स लेट जॉइन करा. 10 मिनिट्स ब्रेक घ्या.